पर हर समय नारी सशक्तिकरण की गल जरूर हुंदी आई है, बेशक वो राजनीतिक या समाजिक पद्धर ते होवे। अज असीं जिस शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करवाउण जा रहे हां, वो भी लंबे अरसे तो नारी सशक्तिकरण दे लई यतन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ मैडम परवीन अबरौर होरां दी, जो उगे समाज सेविका ने ते वक्खो वक्खरे अखबारां दे विचों नारी दे नाल जुड़े हुए मुद्दिआं नूं चुकदे है। आओ करदे हां उन्हां दे नाल गलबात। मैडम परवीन अबरौर जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। एकम टीवी देख रहे सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैडम तुसी काफी लंबे समय तो जिहड़ा है नारी सशक्तिकरण की गल करदे हो ते इस दे लई काफी यतन भी करदे हो। तुहाडे जहन दे विच विचार किवें आया कि नारी दा सशक्तिकरण होना चाहिए ते तुहानू उस दे लई यतन करने चाहिए है? अज दा बंजी तुसी मैनू पहला सवाल कीता है कि मेरे मन दे विच, मेरी जहन दे विच महिला सशक्तिकरण दा सवाल किता है। महिला सशक्तिकरण दा वातावरण माहौल तो मैनू घर तो ही मिलिया, जिसका सब तो वड्डा कारण यह है कि मेरी मां जिहड़ी अपना दस्तक भी नहीं करना जानती सी, उसने सानू सारिया बच्चियां नू पढ़ा के अज तुहाडे रूबरू कीता। पर समय दे नाल नाल समाज ने मैनू महिला सशक्तिकरण वास्ते बहुत प्रेरणा दी। जिस तरह देखा जाता है कि साडा समाज पुरख प्रधान है, जिस दे विच महिला नू हमेशा ही कमजोर डिफाइन किया जाता है, जिहड़ी कि सब तो ज्यादा धरती की ताकतवर कृष्ण। इस करके जदों देखिया कि औरतों के नाल किन्ने जुर्म हो रहे, औरतों को किस तरह सताया जा रहा है, औरतों को किस तरह एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है, और इसके अलावा होर भी बहुत सारे साधन सन जिन्हां करके जहन दे इस सवाल आया कि क्यों ना कुछ औरतों वास्ते किया जाए। जे समाज की गल करिए तो बच्चे के जन्म तो ही पता लगता है कि औरत ते मर्द विच कितना फर्क है। बच्ची पैदा होने ते संतावना दित्तियां जांदियां ते पुत जम्मण ते वधाई। जे उन्हां दे पालन पोषण की गल करिए तो बच्चियां के मुकाबले मुंडे नूं ज्यादा चंगी खुराक दित्ती जाती। जे उन्हां दी विद्या की गल करिए तो बच्चियां नूं पढ़ाउण दी बजाए लोग मुंडियां नूं ज्यादा पढ़ाउणा पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जे लड़की नूं पढ़ाया तो वह तो पढ़ लिख के अपने घर चली जाएगी, उसका शायद उन्होंने कोई लाभ नहीं हो। ते जे पुत नूं पढ़ाया तो पुत पढ़ा के कमाई करके उन्होंने। इसके अलावा परिवार दे विच लिंग भेद का होना और लड़की नूं एक कंज्यूमर समझना ते लड़के नूं एक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इस तरह दी बहुत सारिया जदों गल्लां देखियां ते मन कीता कि साडा भी समाज के प्रति कोई ना कोई नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इस जिम्मेवारी को निभाने वास्ते लगभग 20 साल पहला मैं दिव्य दृष्टि नाम की NGO रजिस्टर्ड कराई, और जिस दे सहयोग नाल असी ये महिला सशक्तिकरण का काम शुरू किया। कल्ले चले पर अज तुरद्या तुरद्या कारवां बन गया, और असी महिला जिहड़ी खुद तो सशक्त है, सिर्फ उन्होंने जागरूक करने लिए कुछ कदम चुक रहे। जी मैडम, तुसी पुस्तक भी लिखी है ते वक्खो वक्खरियां अखबारां दे विच भी तुहाडीआं लिखतां प्रकाशित होंदियां ने। तुसी अपनीआं लिखतां दे जरिए औरतां दे किहड़े-किहड़े मुद्दिआं नूं उभारदे हो? हाँ, मैं काफी समय तो अपने विचारां दे कलम बंद करके लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहती कि औरत नाल ही घर है, औरत नाल ही समाज है, ते जे औरत सशक्त है तो कोई भी देश सशक्त बन सकता है। इस वास्ते मैं तुहानूं दसदी हां कि मैं जिहड़े अपने लेख लिखे, लोगों दे पसंद किए, मेरा हौसला वधिया
ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਓ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਕ ਉੱਠੀ ਕਿ ਆਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ,
ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤ ਤੇ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ। ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਹੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ? ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਦਮਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਧੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਡਮ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਆਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਨਰੋਇਆ ਸਮਾਜ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੁਅਵਸਰ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਔਰ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ठीक है, कोई समस्यावां जरूर आ रही हैं, पर औरत के हौसले भी अज बुलंद। अज औरत इथों तक कि सरहदां ते भी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। कोई ऐसा खेतर नहीं जिहदे च उसने सफलता प्राप्त नहीं की, चाहे कल्पना चावला की गल करिए। इस करके औरत सशक्त है, और उसकी सशक्त का सब तो बड़ा कारण है मेरे ख्याल दे विच तां यह है कि हर बच्ची लई एजुकेशन जिहड़ी है वो कंपलसरी की जाए। तुसीं देखो कि वैसटर्न कंट्रीज ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, मध्यम वर्ग के बच्चे होर स्कूल ते गरीब के बच्चे होर स्कूल। मैं तो ये कहनी हाँ कि इसका इको पैटर्न होना चाहिए, इको जी एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, और कोई बच्ची शिक्षा तो वंचित नहीं रहनी चाहिए। और जिहड़ियां औरतां अज घरां विच हैं उन्हां नूं जिहड़ा भी कोई हुनर आता है उस नूं बाहर निकालना चाहिए अपनी परिवार की सहायता वास्ते। इस दे नाल जे औरत काम करेगी तो साडी आर्थिक अवस्था, साडे परिवार की, साडे समाज की, साडे देश की आर्थिक अवस्था विच बहुत फर्क आवेगा। जे राजनीति विच हिस्सा लेगी तो साडी राजनीतिक व्यवस्था दे विच सुधार आएगा। इस करके मैं तो ये कहना चाहनी हाँ कि अज महिला सशक्त है, उसने जागरूक भी हो चुकी है। हर जागरूक औरत की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने नाल होर औरतां नूं एक चेन की तरह जोड़े और उस चेन नूं दर बदर वधावे। और इस दे नाल नाल पढ़ाई सब तो जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ी लिखी औरत समाज का दीवा है ते एक देश की वरदान है। जे औरत सशक्त होएगी ते तद ही देश सशक्त होएगा। इस करके 21वीं शताब्दी विच मेरा यही संदेश है कि कोई भी औरत सिक्ख्या तो बिना ना। जी मैडम, इस वक्त हम बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, तुसीं इन्हां नूं जांदे जांदे की कहना चाहोगे? मैं एकम टीवी दी बहुत आभारी हाँ जिन्हां ने मैनूं अज दर्शकां नाल रूबरू होण दा मौका दिता, और नाल ही बहुत खुशी महसूस कर रही हाँ कि तुसीं किस तरह का सेंसिटिव मुद्दा उठाया जिहड़ी अज समय की लोड़ है। इस करके इस तरह के मुद्दों नूं लोगों के सामने रखते रहो ताकि लोग महिला की शक्ति को समझ सकन, जननी का सत्कार कर सकन, और हर औरत जिसके कोल आवाज है वो उस औरत तक पहुंचे जिसके कोल आवाज नहीं। असी रल के सारे एक दूजे की आवाज बनिए। जे आवाज बनागे ते तद ही देश की अद्धी आबादी का विकास होएगा, और जे देश की अद्धी आबादी का विकास होएगा तो साडे देश का विकास होएगा। एक बारी फिर एकम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने अज मैनूं इत्थे आउण दा मौका। जी मैडम, तुसीं साडे नाल जुड़े, तुसीं सानूं अपना कीमती समां दित्ता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैडम परवीन अबरोड़ होरां ने सानूं नारी सशक्तिकरण बारे बहुत वधिया जानकारी दित्ती है। उम्मीद करदे हां कि तुहानूं साडा अज दा इह प्रोग्राम पसंद आया होवेगा। हुण मैनूं दमनप्रीत नूं दिओ आ गया। धन्यवाद।